캔디 제가 방문한 적도 있었던 이 스리랑카 캔디입니다. 국민들이 대통령궁 옆에 막 공격도 하고 있는데 군인들하고 대치 상황이 막 벌어지고 있어요. 대부분 학생들입니다. 안녕하십니까 여러분. 오늘은 스리랑카 뉴스입니다. 지금 스리랑카는 국가 부도를 거의 선언한 상태인데요. 우리나라가 외환위기 때 이제 더 이상 우리나라의 빚을 갚지 못하겠다고 선언했듯이 스리랑카도 그렇게 되었습니다. 지금 이곳의 상황은 매우 심각하다고 하는데요. 제 친구가 스리랑카 친구가 있거든요. 사람들의 삶이 너무나 궁핍해졌다고 정말 씁쓸한 웃음을 지으면서 오랜만에 인사를 하면서 가슴이 너무 아팠습니다. 스리랑카에 와서 경제가 다시 회복되고 서민들의 삶이 좋아졌으면 좋겠는데요. 주로 이유는 오랫동안 집권을 해온 그 일부 민족의 국가 지도자의 정책 실패 때문이라고 해요. 그리고 이게 지금 코로나하고 여러 전 세계적인 물가 상승하고 겹치다 보니까 사실 이런 문제들을 극복할 수 있을까 걱정되는 게 사실이고, 전 세계적인 경제 공황으로 인해서 만약에 이제 미국이 본격적으로 경제 공황에 들어간다고 한다면 사실 타격을 받는 거는 미국이나 선진국, 우리나라를 포함한 국가들의 사람들도 있겠지만 가장 직접적으로 삶이 비참해지는 거는 개발도상국에 있는 이런 사람들의 삶입니다. 스리랑카 warns it will default on its foreign debt amid crisis. 스리랑카가 더 이상 채무를 갚지 못하겠다고, 국가 채무를 갚지 못하겠다고 선언할 것이다 라고. තෙල් ටික නැහැ, ඩීසල් නැහැ, පෙට්‍රල් නැහැ. පසුතාවයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දෙන්න මම ත්‍රිවිල් එකක් තමයි මම හයර් කරේ. හයර් නැහැ, මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ. හයර් අපිට යන්නත් බෑ. හයර් යන්නත් බෑ. මේ 비ල වැඩියෙන් අපිට ගන්න වෙලා. 사람들이 돈이 없어서 지금 툭툭 택시를 안 탄다고 그러죠. 그리고 가스도 없고 지금 기름도 없고 그렇습니다. අනේ තෙල් වල යන මිල විදිහට ගන්න වෙලා. ඒකට ඉන්න අමාරුයි කියලා මේ මොනව කරන්නද ඉඳලා එපාය ගන්න නැත්තම් තෙල් ටික ගන්න බැරි වෙනවා. 석유를 받으려고 줄 서 있는 줄입니다. පැයක් විතර තෙල් තියෙනවා. ඒකත් පොලිමේ ඉඳලා පමණක් වෙලාවට තෙල් ඉවර වෙනවා. ඒක අපහසුතාවයක් තමයි කියන්නේ. මේක ඉතින් මේක මකාරවන්න මේ කවුරුත් නැහැ ඉතින් ඉදිරිපත් ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවද මැරිලත් දන්නේ. සත්‍යයක් නැහැ කිසි දෙයකට. 도대체 대통령이 있으면 이 문제를 해결해야 될 거 아니냐. 지금 기름 하나 사려고 이렇게 사람들이 줄 서 있고 경제 생활을 제대로 할 수가 없는, 말 그대로 완전 나라가 망가졌습니다. කන කෑම ගන්න ගත්තත් යාමට උටස් කරලා ලයිට් යනවා. 저녁을 먹는 시간에 저렇게 다 불이 나가요. දුකක් වේදනාවක් 너무 화가 난다. කුප්පිලාම්බුවක් තමයි ඉතින් ඉස්සර තිබුණා වගේ 옛날처럼 저렇게 등불 කුප්පිලාම්බුවක් 켜고 කරගන්න 더 지내고 있다고. Well, this has become a daily occurrence for millions of Sri Lankans. A short while ago, the power went and it won't come back for several hours. And families across the country are having to contend with these regular power cuts, including Kusamavati, who's had to cook by kerosene light, and they're going to have dinner by kerosene light as well. 저 등불들로 요리도 하고 또 불도 켜고 해야 되는 상황이니까 거의 몇십 년 전으로 돌아가 버렸습니다. දැන් දවසක් කන්න බෑ රුපියල් 1000ක් මදි දවස ජීවත් අප දෙන්නට ජීවත් වෙන්න දවසකට රුපියල් 1000 මදි රුපියල් 3000ක් 2000ක් අතර ගාන දවසට අප දෙන්නට ජීවත් වෙන්න තියෙනවා. දවසට 옛날엔 3달러로 하루에 살았는데 지금 9달러로 하루에 산다니까 물가가 3배가 오른 겁니다. උදේට කෑම වේලක් දවල්ට මොනවා දෙවේලක් කන්නේත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි. ඉතින් චුට්ටක් 옛날에 3끼 먹었는데 지금 2끼 먹기도 힘들다 그러죠.
දැන් තියෙන්නේ මෙයාලට එක්ක මේ රජය වෙනස් කරලා ඡන්දයක් කර දීලා වෙන රජයක් පත් කර ගන්න එකයි තියෙන්නේ. අපිට දැන් ඉතින් කියන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඉන්නේ අපිට කියන්නේ. 정부를 바꿔야지만 이 문제를 해결할 수 있다라고 그렇게 생각하고 있습니다. 그럼 이 상황이 왜 그런지 한번 생각해 보려고 하는데요. 지금 Why are Sri Lankans protesting in the streets? 왜 시위를 하고 있나? 그런데도 the president says he has no intention of stepping down. 내려올 의사가 없다라고 이렇게 딱 봐도 얼굴이 너무 욕심에 가득 찬 돼지처럼 생겨버렸죠. 뭐 형제끼리 다 해먹고 있어요 지금. President 고타바야, his brother Mahindra. 총리 해먹고. 참. 그렇다면 이 경제 위기가 왜 생겼을까요? Why is there an economic crisis in Sri Lanka? 대부분의 이유가 populist policies have also been blamed for worsening the situation. 그 인기에 영합하는 정책들 때문인데 텍스 컷을 했다는 거예요. 텍스 컷 그러니까 큰 세금 감면 정책을 폈다는 건데 그거로 인해 가지고 세금이 안 들어오니까 외환을 국가에서 비축을 못 해놓은 거죠. 그러면서 물건을 사서 국민들이 이제 국내에서 유통이 되는데 그게 그 링크가 잘려버린 겁니다. When Sri Lanka's currency shortage became a really big problem in early 2021, the government tried to stop the outflow of foreign currency by banning all imports of chemical fertilizer, telling farmers to use organic fertilizer instead. This led to widespread crop failures. Sri Lanka had to supplement its food stock from abroad, which made its foreign currency shortage even worse. 그러니까 이게 대표적으로 뭐 일종의 코미디 같은 정책 실패인데, 그러니까 지금 정부에서 2021년 초에 외환이 이렇게 부족해졌을 때, 그러니까 외환이 부족해진 이유는 뭐라고 그랬죠? 그러니까 앞에서 그러니까 내가 세금 깎아줄 테니까 나 대통령 뽑아줘 한 거죠. 내가 세금 깎아줄 테니까 대통령 뽑아줘. 뽑아줬는데 막상 진짜 세금을 깎아줬더니 정부에 돈이 없어서 달러를 못 사. 달러를 못 사니까 외국에서 식량을 못 사와. 그렇게 돼버린 거예요. 근데 야, 우리나라 이제 지금 정부에서 외환이 너무 없으니까 안 되겠다, 야. 그래서 그 외환을 가지고 사야 되는 비료, 그러니까 화학 비료, 케미컬 퍼틀라이저를 못 사게 금지하고 농부들한테 야 그냥 저기 유기농 비료로 써 했더니 유기농 비료 썼더니 야, 아무래도 생산량이 떨어지다 보니까 오히려 또 밥 먹으려고 그러면 외국에서 국내 생산량이 떨어지다 보니까 수입량이 더 늘어나는 상황이 생겨버린 겁니다. 그러니까 그러다 보니까 또 돈이 더 부족해지고. 참. Since then, the government has banned the import of a wide range of non-essential items, from cars to certain types of food and even shoes. 이렇게 심각해지고 나서는 정부에서는 이제 뭐 필수품이 아닌 것들은 다 수입을 금지해버렸대요. 아이고 참. The government is also seeking a bailout from the International Monetary Fund. 그 유명한 IMF로 통해서 구제 금융을 받고 싶어한다. 우리나라처럼 그렇게 받고 싶다는 거죠. 네, 참 오늘 이 스리랑카의 상황은 뭐랄까 좀 진짜 황당하기 그지없는 상황인데요. 그러니까 얼마나 부패하고 무능한 정권이 나라의 국민들에게 얼마나 큰 피해를 주는가를 전적으로 보여준다고 보여지고요. 우리나라 같은 경우에도 동일한 상황으로 1997년에 그 IMF 구제금융 위기를 겪었잖아요. 그때도 우리나라가 이거하고 똑같은 건데 결국에는 우리나라에 달러 보유량이 없으니까 이제 수입을 못 하잖아요. 그러다 보니까 뭐 물가도 올라오고 문제들이 생기니까 미안한데 나 돈 없어서 돈 못 갚겠다 하고 부도를 선언한 거거든요. 그러니까 배째라라고 한 거고. 근데 우리나라는 이제
배째라라고 했지만 결국에 구제금융을 받았죠. IMF로부터 돈을 빌렸죠. 그러니까 다른 나라로부터 돈을 못 갖고 국제기구를 통해서 돈을 빌렸는데 그 돈을 또 국민들이 결혼 반지 내놓으면서 갚았잖아요. 저는 요거는 뭐 개인적인 의견이지만 자랑스러운 역사라고 생각하기는 조금 너무 슬픈 이야기가 아닌가라고 생각하지만 어쨌든 똑같은 상황이 지금 스리랑카에서 벌어지고 있고 우리나라 같은 경우는 그 당시에 뭐 대우를 비롯해서 우리나라 뭐 정책들이나 혹은 기업들의 공격적인 경영이 일부 그런 뭐 영향을 줬다라는 얘기도 있지만 뭐 스리랑카 같은 경우 그런 긍정적인 면은 하나도 없고 대통령하고 대통령 형제가 해먹다가 능력도 없어가지고 정책도 잘못 피고 당장 대통령 되고 싶으니까 세금 깎아준다고 해가지고 사람들한테 표나 받고 있고 그렇게 되는 겁니다. 하루빨리 스리랑카가 경제 위기로부터 벗어나서 이곳의 사람들이 또 인간다운 삶을 다시 회복하기를 진심으로 바랍니다.